डॉक्टर सुजन चक्रवर्ती ने मोहिशीला कॉलोनी में किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। जैसे जैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी वामपंथियों का गढ़ कहे जाने वाले आसनसोल में पिछले कुछ समय से वामपंथी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। अपनी खोई जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में आज आसनसोल के मोहिशीला कॉलोनी इलाके में पार्टी की तरफ से नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहां पूर्व सांसद डॉक्टर सुजन चक्रवर्ती उपस्थित थे। उन्होंने गौतम अशोक स्मृति भवन नामक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पश्चिम वर्धमान जिले के तमाम बड़े माकपा नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। प्रमुख मुद्दे और बयान। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सुजन चक्रवर्ती ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखी। मतदाता सूची हियरिंग प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि अभी हियरिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को हियरिंग केंद्र पर बुलाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मतदान के लिए अधिकारी लोगों के घर जा सकते हैं, तो हियरिंग के लिए घर क्यों नहीं जाया जा सकता। इसका प्रबंध प्रशासन को पहले से करना चाहिए था। भाजपा और टीएमसी पर निशाना। अमित शाह द्वारा कोलकाता में टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के बयान पर चक्रवर्ती ने कहा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर भाजपा गंभीर होती तो टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों पर अब तक उचित कार्रवाई की जा चुकी होती। नागरिकता और सुरक्षा। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 2002 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन तब बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी और लोग सुरक्षित महसूस करते थे। आज केंद्र में भाजपा और राज्य में टीएमसी है, जिससे लोगों में डर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक लाल झंडा है, तब तक किसी में नागरिकों की नागरिकता खत्म करने की हिम्मत नहीं होगी। औद्योगिकरण। जिले में उद्योगों की स्थिति पर उन्होंने कहा कि वामपंथियों के शासन में यहां व्यापक औद्योगिकरण हुआ था, लेकिन पिछले 15 सालों में कुछ भी नया नहीं हुआ है। निष्कर्ष। डॉक्टर चक्रवर्ती ने अंत में कहा कि टीएमसी और भाजपा एक दूसरे के परिपूरक हैं और इन दोनों के रहते जनता के मन से डर और आशंका दूर नहीं हो सकती। শুরুতেই উল্লেখ করেছে এই অঞ্চলের উদ্বাক্ত অঞ্চলের একদিনের আন্দোলন। এই অঞ্চলের মধ্যে যে নতুন ধারা জন্ম নিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে বাম আন্দোলন এখানে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। কালের নিয়ম বিভিন্নভাবে এই অঞ্চল গড়ে উঠেছে আমাদের আসানসোল। একদিন এই আসানসোলের বিএনএলের দিক থেকে শুরু করে রবীন্দ্র ভবন, মহিশিলা কলোনির বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তাঘাটটাকে তৈরি করা এবং আমাদের আসানসোলের পানীয় জলের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে মানুষগুলোর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সেই মানুষগুলোর প্রত্যেকের প্রতিকৃতি আমাদের এই পার্টি অফিসের ভিতরে আমরা রেখেছি, যাতে আগামী প্রজন্ম এই মানুষগুলোকে কোনোভাবে ভুলে না যায়। যখন আমরা কোনো ন্যাশনাল হাইওয়ে উপর দিয়ে জোর গাড়ি চালিয়ে যাই, তখন লুকিং গ্লাসে পেছনটা আমাদের একবার দেখতে হয়, যাতে সামনে আমরা এগিয়ে যাওয়ার সময় যেন কোনো দুর্ঘটনায় আমরা না পড়ি। তাই পেছন ইতিহাসটাকে না জেনে সামনে কোনো কাজকে আধুনিক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না। আধুনিকতা হচ্ছে সেটাই আজকের প্রজন্মের কাছে আমাদের কথাগুলিকে তুলে ধরা। আমাদের আসানসোল একসময় ছিল শিল্পাঞ্চল। আমরা বললাম জাপানের রুল অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল এই শিল্পাঞ্চলকে। আমরা যখন সন্ধ্যের দিকে যেতাম, তখন দেখতাম রাত্রির আকাশে যে লাল রাঙা উঠে উঠত, আমরা বলতাম উত্তর ধোঁয়া উঠছে। বাস স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলতাম, আমরা বলতাম গাছের কথা, আমরা বলতাম সেন্ডালের কথা। আজকে এই শিল্পগুলির কোনোটাই আজ আমাদের সামনে অবশিষ্ট নেই। আমাদের সামনে শুধু আছে একটা ইস্কো। সেই ইস্কো আজকে আধুনিক হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই ইস্কোকে আধুনিক করার প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা একটি নিয়েছিলেন কমরেড বামাপদ মুখার্জি, কমরেড চন্দ্রশেখর মুখার্জি। তাদের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সেই দিন এই ইস্কোকে আমরা কাটাতে পারতাম না। বলা যায় বিশ্বায়ন বিরোধী লড়াই আমরা নাকি জিততে পারি না। আমাদের এই আসানসোল এবং বানপুর শ্রমিক আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে যে কি করে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে মাথা উঁচু করে যেতে যায়। ভারতবর্ষের অন্যতম আন্দোলন
যে আন্দোলন একদিন ফিরিয়েছিলেন কমরেড প্রতি বছর আমাদের বলেছিলেন শিল্প যখন খোলা থাকে সেই মরা শিল্পের সামনে দাঁড়িয়ে বহু শ্রমিক তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন যখন শিল্প কারখানার সামনে এসে তারা তাকে তাদের গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার শিল্প, তখন ঠান্ডা অপেক্ষা শ্রমিক ঐক্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যের যে আহ্বান একদিন জ্যোতিবাবু দাঁড়িয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতিতে আজকে ইস্কো যে ইস্কো আজকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আসছে। এখানে প্রায় 7,500-এর মতো মানুষ কাজ পাবে। এই 7,500 মানুষ কারা হবে বলে রাখতে হবে। যখন আমাদের এখানে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন গৌতম রায়, আমি আগে ইউসিআরসি ইউনিট এখানে আছে কিনা, এখনো হয়তো আছে, না থাকলে আমাদের করতে হবে। পশ্চিম বর্ধমানে ইউসিআরসি ইউনিট কিন্তু মোটামুটি কাজ করছে বলে আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনার যোগাযোগ করে নেবে। তখন তো আমাদের একটা দেশ, একটা বাংলা, কি বিপদে পড়তে হয়েছে বলুন কিন্তু। নাগরিকত্ব আছে তো না, মানুষকে ভেড়া ভেড়া খাইয়ে দেওয়া। ঠাকুরদার জন্মের কেমন আছে এসআইআর এসো, এটা অসভ্য তাপকের মতো করে মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব এবং পরিচিতিকে ধ্বংস করার জন্য কখনো নাগরিকত্ব কখনো এসআইআর নামে আমাদের যারা ভয় দেখাতে চায় তারা যেন মনে রাখে আমরা সবাই ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাংলার মানুষ। তোমরা দেশ ভাগ করে কার টাকা দিয়েছো রাজনৈতিক কারণে, মানুষ সিদ্ধান্ত করে বলেনি আমাদের দেশটাকে ভাগ করে দিতে হবে, তাই তোমাদের তাই মানুষগুলো এবং এসআইআর এর নাম করে লোককে ডাকা হচ্ছে এবং অসভ্য যখন বিজেপি তার নেতারা, আমি তো চ্যালেঞ্জ করছি, আবারও চ্যালেঞ্জ করছি, অসভ্য কথা বলছে 1,20,00,000 রোহিঙ্গা, 1,20,00,000 বাংলাদেশি মুসলমান। আমরা সেদিনও চ্যালেঞ্জ করছিলাম, আজও চ্যালেঞ্জ করছি, শুভেন্দু অধিকারীদের যোগ্যতা থাকলে 1,20,00,000 বাংলাদেশের মুসলমানের নাম অথবা 1,20,00,000 রোহিঙ্গাদের নাম প্রকাশ করুন। যদি করতে না পারেন তাহলে বাংলার মানুষকে রোহিঙ্গা দাঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাঁটু গেলে মানুষের কাছে ক্ষমা চান, আর না হলে মানুষ আপনাদের তোমার ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়, তার অপেক্ষায় কিন্তু আছে। সুন্দরভাবে করেছেন, মানে লোকের যত্নের ছাপ আমার দেখতেই মনে হচ্ছিল, একটা যত্নের ছাপ, বৈভবের ছাপ। অনেক সময় মনে হয় যে বৈভবটা কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখন তো কি বলবো, মিস ইউনিভার্স হওয়ার জন্য নাকি র্যাম্পে হাঁটতে হয়। এখন দেখা যাচ্ছে এমন নেতা নেত্রী রয়েছেন যারা র্যাম্পে না হেঁটে মিটিং করতে পারেন না। ওগুলো বৈভব, ওগুলো অসভ্যতা, ওগুলো অশালীনতা, ওটা পক্ষে আমরা নয়। এর মধ্যে একটা চুপচাপ সুবিন্যস্ত ভদ্রস্ত মানভাবের প্রতিফলন আছে। আমি সেই কারণে আপনাদের আরো একবার ধন্যবাদ। যখন কর্মী প্রতিষ্ঠা হয় আমার